then did God reject his people? By no means. I am an Israelite myself, a descendant of Abraham, from the tribe of Benjamin. God did not reject his people, whom he foreknew. Don't you know what scripture says in the passage about Elijah? How he appealed to God against Israel. Lord, they have killed your prophets and turned down your altars. I am the only one left, and they are trying to kill me. And what was God's answer to him? I have reserved for myself 7,000 who have not bowed down the knee to Baal. So, too, at the present time, there's a remnant chosen by grace. And if by grace, then it cannot be based on works. If it were, grace would no longer be grace. What then? What the people of Israel sought so earnestly, they did not obtain. The elect among them did, but others were hardened, as it is written. God gave them a spirit of stupor, eyes that could not see, ears that could not hear, to this very day. And David says, may their table become a snare and a trap, a stumbling block and a retribution for them. May their eyes be darkened so they cannot see, and their backs be bent forever. Okay. So first in verse 1, how does Paul address the question of God's faithfulness to Israel? First verse, I asked then, did God reject his people? By no means. I am an Israelite myself, a descendant of Abraham from the tribe of Benjamin. The method of answering scripture explains scripture. நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு இன்னொரு ஸ்கிரிப்சர் எடுத்து இந்த மெத்தட் இப்ப நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்றாங்கல்ல. ஸ்கிரிப்சர் எக்ஸ்பிளைன் ஸ்கிரிப்சர்னா பாலோட மெத்தட் தான். லைக் அவரோட பாயிண்ட் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இன்னொரு இடத்துல 2 இடத்துல இருந்து கான்டெக்ட்ல எலைஜாவும் இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாரு. அப்ப வாட் டிட் காட் சே, ஹி இஸ் டேக்கிங் தட் எக்ஸாம்பிள் டு ஆன்சர் ஹிஸ் கொஸ்டின். And same way, he's bringing David as an example, why they are behaving like this. Right? Yeah, scripture explains scripture. Old Testament explains New Testament. Yeah. ரோமன்ஸ்ல நிறையவே இது வரைக்குமே பார்த்தோம்ல, நிறைய அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பால் அந்த அப்பாலஜெட்டிக்ஸ்ல கூட ஒரு மெத்தடா யூஸ் பண்றாங்கல்ல ஜிக்கு. ஒரு ஸ்கிரிப்சரை ஆன்சர் பண்றதுக்கு நம்மளா ஒரு மெத்தட சூஸ் பண்ணி இது பண்ணாம, லைக் ஃபைண்ட் ரெஃபரன்ஸ், லைக் சிமிலர் சிச்சுவேஷன்ஸ் in the scripture itself, so that you can find the answer for that. Right? Yeah, so what is the first question? How does Paul address the question of God's faithfulness to Israel? Yeah, God's faithfulness to Israel is Paul's conversion to Christianity. So இப்படி இருக்க தேவன் தமிழ் ஜனங்களை தள்ளி விட்டாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமிடியேட்டா தன்னை ஒரு ஜூ அப்படின்னு சொல்றாரு. So what he is saying here is Israelites as Israel as people of this Israel nation, today's Israel nation, is not what he's referring to here. He's talking about the God's people, Israelites, right? Did God reject the Israelites? The answer to that is no, because Paul himself is a Jew. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, the Jews who are converted to Christianity, right, is a proof that God didn't reject Israelites. Yeah. God rejected the concept of Israel. I mean, the concept of the world Israel. Nation. The nation Israel. Ethnicity. Ethnicity in Israel. இதை வச்சுட்டு எல்லாரும் சொல்லுது, ஓ தேவன் தமிழ் ஜனங்க தள்ளி விட்டாரோ, அப்பனா பெஞ்சமின் எத்தனை தள்ளிட்டு இருக்க மாட்டாரு அப்படின்னு. Because he is immediately saying that I am a Jew. Yeah. ஆமா. There is a remnant. அந்த remnantல இவங்களும் apostles remnant தானே.
So இதுல வந்து Paul is also quoting, they killed all the prophets. prophets. So Jews killed all the Jewish prophets. I am the only one who is இது எலைஜா கோட் பண்றாரு. and on that note he is also quoting about himself and the conflict he had with the Jewish people at that time. They were also trying to kill him. Yeah. அவங்களும் வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ரிஜெக்ட் பண்ற மாதிரி. Yeah. I think second questionும் அதேதான் நினைக்கிறேன். Like what I am to an Israeliteன்றல அது இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுதான் மோஸ்டா லைக். Yeah. So Israel is part of the church. Israel is not now separate. The remnant of Israel. So the remnant of Israel, which is basically Paul and Peter, they are now part of the bigger church, ecclesia. அடுத்தது அந்த எலைஜா பத்தி தான் question. How does Paul illustrate God's sovereignty in salvation using the example of Elijah? Verses 2-4. என்ன எல்லாரும் அமைதியா இருக்கீங்க? எது 2-4 பார்த்துட்டு 2-4 வந்து இங்க இதுல இருந்து God did not reject his people whom he foreknew. Don't you know what scripture says in the passage about Elijah, how he appealed to God against Israel? Lord, they have killed your prophets and torn down your altars. I'm the only one left and they are trying to kill me. And what was God's answer to him? I've reserved for myself 7,000 who have not bowed the knee to Baal. So God's sovereignty in salvation. The 7,000 வந்து ஜூஸா இல்ல நான் ஜூஸ் Jews தான். ஆமா Jews. அதான் அந்த remnant. God's sovereignty in salvation கேக்குறாங்க. So I thought maybe அது வந்து அவங்க ரிஜெக்ட் பண்றாங்க, நான் மட்டும் தான் இருக்கேன் அப்படின்றதுல அதுக்கு தான் சொல்றாங்கல்ல 7,000 இருக்காங்க அப்படின்னு. நீ ஒட்டம் கிடையாது, எல்லாரும் அதுவே வந்து ரொம்ப இதாதான் இருக்குல்ல, நீ மட்டும் இருக்கேன்னு நினைக்காத. 7,000 பேர் உன்னை வெறுக்காம இருக்காங்க, எனக்கு தெரியாது, நீ வா. That's so limitation of the human mindல. Like ஆமா, நீ என்னதான் great prophet of God, yeah, you do not know how many are there. And அந்த வேர்டும் நல்ல I have reserved அப்படின்னு கொடுத்திருந்தா பரவாயில்ல, for myself. Actually அதுதான் that probably shows and explains a little bit of sovereignty ன்னு நினைக்கிறேன். Yeah. So true. அந்த டைம் தானே ஒபதாயாவும் வந்து ஒளிச்சேப்பாரு ப்ராஃபிட்ஸ் கொஞ்சம். ஆமா, இது ஒபதாயாட்டு தான் சொல்லுவாரு. ஒபதாயா தான் போய் கூட்டிட்டு வரும். ஆமா, அப்போ அவர் வந்து 50 ஒளிச்சேப்பாரோ, 50 ப்ராஃபிட்ஸா இல்ல 2 Chronicles எனக்கு மறந்து போச்சு, நம்பர் தெரியல. பட் ஒபதாயாவும் ஒரு ப்ராஃபிட். ஃபுட் வாட்டர் கொடுப்பேன் அதான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஆமா. அது என்ன சாப்டர்ல அத கூட எடுத்து வாசிக்கலாம். ஆக்சுவலா நல்லா இருக்கு. செகண்ட் கிங்ஸா இல்ல கிரானிக்கல்ஸா, ரெண்டுமே வரும்னு நினைக்கிறேன். கிங்ஸ்லயும் வரும். ஃபர்ஸ்ட் கிங்ஸ் 18ல வருது. எங்க இருக்கு? 18:4. சில்வியா, உன்னோட மெசேஜ் நான் இப்பதான் பாக்குறேன். 18:4. Obadiah had taken 100 prophets and hidden them in 2 caves, 50 in each, and supplied them with food and water. God's sovereignty வந்து அதான் பிரீத்தி சொன்னதான். பிரீத்தி சொன்ன மாதிரி தான். myself. ஆமா, அதுலதான் அவரோட சாவரன்டி. அவருக்குன்னு தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை அவர் வந்து பாதுகாத்துக் கொள்வார்.
At the remnant, verse 5, what does it refer to? So, too, at the present time, there is a remnant chosen by grace. So verse 5, that is, அப்படி போல இக்காலத்துக்கு கிருபையினாலே உண்டாகும் தெரிந்து கொள்ளுதன்படி. So கிருபையினாலே உண்டாகும் தெரிந்து கொள்ளுதன்படினா அதான் remnant. church. அதுதான் remnant. Okay, and ஒரு பங்கு மீதியாய் இருக்கிறது, that is present tenseல இருக்குது. That means already the chosen people of Jews is already there for Christianity, which is Paul, Peter, and all those 5,000 people who got converted. So at that point of time, the number of Christianity percentage படி பார்த்தா half of them would have been Jews. So அந்த ரெமனன்ட் அப்பமே இருக்கு. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, இனிமேதான் அந்த ரெமனன்ட் இருக்கும், அந்த ரெமனன்ட் கடைசியில் வந்து இது பண்ணுவாங்கன்னு. இதுல வந்து இக்காலத்திலையும், that means now, even now, because of grace from the Jewish people, there is a set of people who are believing Jesus by faith, and that has been already selected by God. So the remnant is a continuous thing. One portion of Israel people, Jewish people will believe in Jesus Christ. That's number 5. ஆமா, ரெமினன்ட் ஆன நிறைய பேர் வந்து அது வந்து ஃபியூச்சர் மாதிரி தான் யோசிப்பாங்க. ஃபியூச்சர் மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க. ரெவலேஷன் ஏதோ நம்பர் வச்சிட்டு ஏதோ they say that future also in the remnant people who will not believe in Jesus Christ, அதுலயும் remnant. அதாவது ஜூயிஷ் பீப்புள்ல ஒரு ரெமனன்ட் வந்து ஜீசஸை பிலீவ் பண்ணாம இருக்கும், அந்த ரெமனன்ட் தான் சேவ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கொண்டு போவாங்க, தப்பா. பட் ஹியர் இட் இஸ் தி ரெமனன்ட் ரெஃபர்ஸ் டு பால். இங்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து எனக்குன்னு ஒரு ரெமனன்ட் விட்டுருக்கேன்னா, அந்த ஈவன் இன் தட் when Babylon comes to attack them and they take all the best people, they will take useless ஆனவங்கள அங்க விட்டுருவாங்க. ஆமா, அவங்கள வச்சுதான் போய் நெஹேமியா வந்து கட்டுவாரு அந்த ஆலயத்தை திருப்பி. சோ எனக்குன்னு ஒரு ரெமனன்ட் வச்சிருக்கேன்னு நெஹேமியால சொல்லுவாரு. Those will be those people who were like left behind. So it's morely connected to grace. சொல்றீங்களா? அதுவும் செல்வி அமைதியா இருக்கா? ஹேர் கட் பண்ண அப்புறம் பேச மாட்டீங்களா? காணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த கிரேஸ் ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரெமனன்ட் chosen by grace. கிரேஸ் தான் அதுல. கிரேஸ் இஸ் ஃபார் பெட்டர் தென். அவர் வந்து ஆக்சுவலா ஆதங்கப்படுறாருல்ல, இத்தனை பேரு செத்துட்டாங்க, நான் மட்டும் தான் இருக்கேன், அதெல்லாமே அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே பதில் கொடுக்குற மாதிரி, நீ என்ன கவலைப்பட்டினாலும் ஐ ஹாவ் மை ஓன் ரெமனன்ட் and that is by chosen by grace. And it also cannot be based on works. It cannot be. It's not like konja work irundha paravala. We also sometimes think, na konja idu pannirken. We cannot completely accept grace. We think, there should be something in me God likes, so he's giving this to me, or whatever. Something I did. It's like grace is not something we did. Nothing we did. We do not deserve it. That is only grace. If it's something we did, nammalum idu pannanom, then it's not grace.
நான் இது பண்ணுவேன், நீ இது பண்ண. நம்ம சில நேரம் பிள்ளைங்கள்ட்ட கூட கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணுவோம் கிரேஸ் சொல்லி கொடுக்கும்போது. லைக் நீ இது பண்ணா கடவுள் உனக்கு இது பண்ணுவாரு, நீ இது பண்ணா ஆண்டவர் இது பண்ணுவாரு, நீ எதுவுமே பண்ணலன்னா நீ அது பண்ண மாட்டாரு. ஆக்சுவலி தட்ஸ் ட்விஸ்டிங் கிரேஸ். This is what I think. Like I can see myself doing it. நான் நிறைய தடவை பண்றேன். எனக்கே சில நேரம் ஏதேன்னு ஒண்ணு கிடைச்சுன்னா ஆண்டவருக்கு நம்மள பிடிச்சிருக்கல அப்படின்னு நினைக்க தோணிருது. அந்த ஹியூமன் நேச்சர்ல வந்துருது. சாரி பிரீத்தி சொல்லு. இல்ல அது கரெக்ட் தான் நீ சொல்றது. யூ ஆர் பீயிங் வெரி ஹானஸ்ட் இன் சேயிங் தட். ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாத்துலயுமே வந்து நமக்கு ஒண்ணு கிடைச்சிருச்சுன்னா எனக்கு வந்து ஆண்டவர் இதை கொடுத்தாரு, அது நமக்கும் அப்ப வந்து அந்த ஒன் சிங்கிள் மொமெண்ட்ல அந்த ரைட்டியஸா கிளைம் பண்றாங்கல்ல அந்த பாஸ்டர்ஸ் மாதிரி அந்த கும்பல் எல்லாம், அந்த கும்பலுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாம தான் போகும். ஆனா இந்த சிம்பிள் டீட்ஸ் இஃப் வி கட் இட் ஆஃப், அந்த தாட்டே கட் பண்ணிட்டோம்னா இட் இஸ் ஆல் பை கிரேஸ் தட் வி ஆர் ஆல் ரிசீவிங் சம்திங் ஆர் எல்லாமே நமக்கு கம்ப்ளீட்லி. ஸ்ட்ரீம்ஸ் இன் தி டெசர்ட்ல ஒரு போயம் இருக்கும். ஐ டோன்ட் நோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து இப்படி இருந்தேன் அப்பெல்லாம் வந்து நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இட் வாஸ் மை செல்ஃப் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் போச்சு, ஐ பிகேம் க்ளோசர் டு காட், ஐ டர்ன்ட் இட் அஸ் மை செல்ஃப் அண்ட் கிரைஸ்ட். அதுக்கப்புறம் கிரைஸ்ட் அண்ட் மை செல்ஃப் அப்படின்னு. அப்புறம் ஃபைனலா வி கம் டு Christ alone. And the Christ alone and his grace can clear us from all sins. அதுதான் நம்ம பண்ணா எல்லாமே சரியாயிரும். அதெல்லாம் ஹியூமன் ஒர்க்ஸ். என்ன பண்ணாலும் ஒன்னும் வேலைக்கு ஆகாது. நம்ம salvation by grace இந்த Ephesians அந்த verse வரும்ல, for it is by grace you have been saved through faith, not by works, not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Yeah, not by works, so that no one can boast. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம அடுத்ததுக்கும் சேர்த்து ஆன்சர் பண்ணிட்டோமா? Contrast God's election and human effort. நம்ம வந்து அஹேடா தான இருக்கோம். அடங்க மாட்டேங்கிறோமே நம்ம. ஆனா அது வந்து நிறைய பேர் மிஸ்கான்செப்ஷன்ல தானே இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நீ ஃபாஸ்ட் பண்ணும், இந்த மாதிரி பண்ணாதான் வந்து God will listen அப்படின்ட்டு வெறும் அந்த ஒர்க்ஸ்லயே தான் நிறைய சர்ச்சஸ் இப்ப கூட அப்படிதான் இருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் ராங், பட் அது மூலமா தான் வந்து யூ earn God's goodnessன்ற மாதிரி மாறிடுது. இது ரெண்டும் தப்பு. என்னன்னா அதுக்காக நம்ம வந்து சில நேரம் சில பேரை பாக்குறேன், இட்ஸ் நாட் பை ஒர்க்ஸ் சொல்லிட்டு ஒண்ணுமே பண்ணாம எதுவுமே செய்யாம, ஓ இட்ஸ் நாட் பை ஒர்க், திஸ் ஒர்க்ஸ் ஆர் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளும் ஒரு காலத்துல அப்படி இருந்திருக்கோம். நானும் அப்படி இருந்திருக்கேன். ரிபெலியஸா, லைக் கடவுள் இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாரு, நான் அதெல்லாம் செய்ய தேவையில்ல அப்படின்ட்டு. பட் இட்ஸ் ஒன்ஸ் காட்ஸ் வேர்ட் கோஸ், இட் ஆக்சுவலி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் அஸ். இட் பிகம்ஸ் அ பார்ட். எப்படி வந்து ஒரு ஆப்பிள் ட்ரீ வந்து ஆப்பிள தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமோ, இஃப் யூ ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட், யூ இன் யுவர் ஃப்ரூட் பேரிங் சீசன் யூ வில் ப்ரொடியூஸ் தட் ஃப்ரூட். லைக் தேர்ஸ் நோ வே உன்னோட ஃப்ரூட் அதான் இருக்கும். அந்த ஒர்க்ஸ் வில் பி யுவர் ஃப்ரூட். லைக் அந்த ஆப்பிள் வந்து ஆப்பிள் அந்த சீசன்ல ஆப்பிள் கொடுத்துதான் ஆகணும். அது வந்து அது எதுவும் எஃபர்ட் எல்லாம் பண்ண தெரியாது. ஜஸ்ட் பை த நேச்சர் ஆஃப் பீயிங் தட் ஆப்பிள் ட்ரீ இட் வில் ப்ரொடியூஸ் தட் ஃப்ரூட். லவ்வும் கைண்ட்னஸும் ஜென்டில்னஸ் அண்ட் மர்சி அண்ட் எவ்ரிதிங் will become who you are. It's will not be a work. ஆமா, அதாவது அந்த filled with the spirit ன்னு வரும்ல ஒரு இடத்துல, எஃபிஷியன்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். அதுமே you must be filled with the spirit அப்படின்ட்டு அந்த வேர்ஸ்ல வந்து டிம் கெல்லர் சொன்னார். ஆக்சுவலி அந்த மீனிங் பார்த்தா வந்து your life should be dominated by the spirit. It's not like an emotion or something, but your life should be dominated by the Holy Spirit. ஆமா. I think அந்த ரிச் யங் ரூலர் அந்த இது வந்து இதுக்கு இது வரும்னு நினைக்கிறேன். அதுல வந்து அவர் சொல்லுவாங்க, I've done all this. I think அந்த கான்டெக்ட்ல வந்து God was not referring money வந்து கேட்பாரு. பட் ஆனா I think the background was நீ வந்து சொல்லுவா, நான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், சின்ன வயசுல இருந்தே பண்ணியிருக்கேன், I've done all this. அவன் கொஸ்டின் வந்து how can I even
இட்டர்னல் லைஃப் அப்படிதானே கேட்பான். ஸோ நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன், இந்த லைஃப்ல நான் எல்லாமே பண்ணிட்டேன், ஸோ ஐ டிசர்வ் டு வாட் ஹி வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் இஸ் ஜீசஸ் would say, yeah, well done, you will get the eternal life. அது மாதிரி தான் he was expecting. பட் ஆனா ஜீசஸ் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, you sell the property, but I don't think it was referring to the property, but God was referring to his dependence on God. Like your dependence should not be on money. On anything which is close to our heart. That's how I see it. Yeah. So I think that is what Jesus was explaining at that time. நம்ம எதுனாலும் பண்ணலாம். It's like நான் வந்து இவ்வளோ I help so many people, I deserve that eternal life. அப்படி வராது. It won't. So அதுதான் வந்து I think our human effort is always, we have to do our part, but it's not like இதுக்காக இது பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம பண்ண முடியாது. It is because of the grace that we receive, we will do the good work நினைக்கிறேன். Yeah. When we see Like the you grace. say, சொல் இல்ல அதுதான், அது எஃபிஷியன் அதே வேர்ஸ்ல கண்டினியூ ஆகும்னு நினைக்கிறேன் எஃபிஷியன்ஸ் 2ல. சோ என்ன ஐ திங்க் அது படிக்கிறேன். எஃபிஷியன்ஸ் 2 for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So the saving அப்புறம் தான் by grace, அதுக்கப்புறம் we are also equipped to do good works because of the grace we receive, I think. Robin சொன்னது அது வந்து whether it will be tested, right, or whether you have followed the command, whether you have loved God with all your strength. Na he failed in that ன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்ப ஆபிரகாம கேட்கும் போது anything which is close to your heart, ஏப்ரஹாம் வந்து அந்த மவுண்ட் மோரியால வந்து போய் நீ பலி குடுன்னு சொல்லும் போது it was something which was very very close to God, which maybe it was only God given also. But that's a test, right? Like that's how you love God. Do you love really God above everything else? And it will be tested. நான் இந்த ஒர்க்ஸ் அண்ட் கிரேஸ்ல அது நான் ட்ராப்பா எனக்கு நான் என்னன்னு பாக்குறேன்னா, இப்போ வந்து ஏதோ ஒண்ணு நான் ஆண்டவருக்காக நான் இது பண்றேன், நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சண்டே ஸ்கூல் எடுக்கும்போது நான் கர்த்தருக்காக பண்றேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப இதா நினைச்சிட்டு இருந்தேன், நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டுன்னு. அது வந்து ஒரு டைம்ல வந்து நான் இது பண்ணிருக்கேன், எனக்கு இது பண்ணுங்க அப்படின்னு கேக்குற அந்த லெவல்ல வந்துருச்சு. ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஜிக்கி வாசிச்சல அதே வசனத்துல வந்து எப்படி வருதுன்னா, இந்த குட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நீ பண்ணணும்னு ஆண்டவர் உனக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்காரு. So he is giving you an opportunity to do a good work. So எது பண்ணாலும் அது வந்து அவர் நம்மளுக்கு, இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், அதை செய்யறோம் அப்படின்னா அது அந்த குட் டீட் பண்றதுக்கு அவர் தான் வந்து அந்த கிருபையா நம்ம அந்த நம்மளோட பாத்வேல அதை வச்சிருக்காரு நம்ம பண்ணணுங்கிறதுக்காக. ஆமா. So அதோட credit it goes to him even when we do it. ஆமா. ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கொடுத்து எல்லாத்தையும் கொடுத்து நம்ம குடுக்கறோமா இல்லையான்னு அவர் ஆமா. So true. Even in the realization வரதே வந்து நமக்கு வந்து கடவுளோட கிருபை தான் தெரியுமா. Now we can go in this cycle and go far away from him without even knowing. சரி, அடுத்த क्वेश्चन போலாம். verse 7ல வந்து who does the elect refer to? verse 7 வந்து இது what then what the people of Israel sought so earnestly they did not obtain, the elect among them did, but the others were hardened, as it is written, the elect among them did, but the others were hardened. The elect of people who believed. தமிழ்ல என்ன இருக்கு? Actually அந்த இதுல வந்து தமிழ்ல வாசிக்கணும், verse 7 KJV-ல வாசிக்கணும். KJV எடுக்கிறேன். அப்படியானால் என்ன, இஸ்ரவேலர் தேடுகிறதை அடையாமல் இருக்கிறார்கள், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ அதை அடைந்து இருக்கிறார்கள், மற்றவர்கள் இன்றைய தினம் வரைக்கும் கடினப்பட்டிருக்கிறார்கள். KJV-ல வாசிக்கணும். The election has obtained it ன்னு இருக்குது. But the election has obtained it. What then? Israel has not obtained that which he seeketh for, but the election hath obtained it, and the rest were blinded. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தான் கரெக்ட். Yeah. So
ஸோ பேசிக்கலி அது எப்படி இது பண்ணணும்னா, இந்த இடத்துல மொத்தம் 3 பேர் இருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து இஸ்ரேலைட்ஸ் வருது. Second one is basically it's talking about the church, which is what is there in verse 5. Verse 5 and verse 7 ரெண்டா இண்டிபெண்டன்ட் வாசிக்க முடியாது. What's verse 5? ஒரு Even பங்கு so, மீதியாய். then at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. So that remnant is basically The elect. the The elect, Mm. right, Mm. of the Jews, right? Mm. But overall, we also see the church is being called as elect here, right? Overall, the idla. அப்போ இது வந்து it is called talking about the chosen church, the chosen church. எலக்ட்ன்ற வார்த்தை வித்தியாசமானது. The chosen church is there, right? The Israelites have not, அடையாமல் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னாக்கா, it doesn't talk about the entire Israel because there is already some Christians. Half of the Christians are already Jews at that time. I mean, today, they are a fraction of 1%. But See, the race, if you start seeing by race, once you become a Christian, you become a Christian. Yeah. நம்ம இப்ப கிறிஸ்டியன் நாடார்னு சொல்ற மாதிரி கிறிஸ்டியன் ஜூன்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆமா. So when the How absurd that Christian nadar is, like that only it's so absurd. Right? no, அப்படி இல்ல. I know. So basically, it already clarifies that the Jews are already converted to Christianity. The previous ones, right? Not everybody, but some, right? Yeah. The question is, he's trying to address why all the Jews have not converted, right? All the Jews will not convert, a remnant will convert, and it's happening already. It's not just finished. It will continue to happen. Inni kuda some Jew may be converting to Christianity, right? So that is called the remnant, which is part of the same church, which is emphasized in all the writings of things saying that neither Jew nor Greek. It's a single church. And then it says மற்றவர்கள் இந்திய தினம் வரையும் கண்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். That is the everybody else. Gentiles வந்து இந்த இடத்துல explicitா வரல, but it includes everybody who doesn't believe. Okay. Last question. What had Israel done to try to obtain righteousness in God's sight? Verses 7 to 9. What has Israel done to obtain? அதுவும் தமிழ்ல வாசிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். 7 to 9 தமிழ்ல இருக்கிறேன். அப்படியானால் என்ன? இஸ்ரவேலர் தேடுகிறதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளதை அடைந்திருக்கிறார்கள். மற்றவர்கள் இன்றைய தினம் வரைக்கும் கடினப்பட்டிருக்கிறார்கள். கனநித்திரையின் ஆவியையும் காணாதிருக்கிற கண்களையும் கேளாதிருக்கிற காதுகளையும் தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்தார் என்று எழுதியிருக்கிறபடி ஆயிற்று. அன்றியும் அவர்களுக்கு பந்தி, அவர்களுக்கு சுருக்கும் கண்ணியும் விடுதலுக்கான கல்லும் பதிலுக்கு பதில் அளித்ததுமாக கடவுள். எந்த சாம்ஜிக்கு? டேவிட் சேசன் இருக்கே. இது வந்து டியூட்ரானமியா? டேவிட் சேசன் இருக்கே. மேதிய டேபிள். ஓ 9 Psalm 69. Psalm 69. Psalm 69. 22. ஆமா 69:22ல இருக்கு. அவர்களுடைய பந்தி அவர்களுக்கு கண்ணியும் அவர்களுடைய செல்வம் அவர்களுக்கு வலையுமாய் இருக்க கடவது. அவர்களுடைய கண்கள் காணாதபடி அந்தகாரப்பட கடவது. அவர்கள் இடுப்புகளை எப்போதும் தள்ளாட பண்ணும். இது என்னன்னு புரியல. நம்ம நமக்கும் கூட தான் வார்னிங்கா எடுத்துக்கலாம் தெரியுமா? இது இங்கிலீஷ்ல போடு ஜிக்கி. சாமா இல்ல அந்த ரோமன்ஸ்.
What the people of Israel sought so earnestly, they did not obtain. The elect among them did, but the others were hardened. As it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes that could not see, and ears that could not hear, to this very day. And David says, may their table become a snare and a trap, a stumbling block and a retribution for them. May their eyes be darkened so they cannot see, and their backs be bent forever. Stumbling block and a retribution for them. டேபிள்ங்கிறது எதை குறிக்குது? எது சொல்றாங்க? மீது பந்தின்னு போட்டு சாப்பாடு. டேபிள்னா டேபிள் அவரோட பந்தி தான். சாம் 23ல வரும் அது மாதிரி தானே. அது டேபிள். அதேதான். டேபிள்னா ஒருவேளை விக்டரி மாதிரி. மேபி தேர் லா, ரைட்? டேபிள்ல என்ன இருக்கும்? அது சாப்பிடுவோம். அது சாப்பிடுறது வந்து நம்ம மன்னா தானே. So for them, your scripture is our food. That itself can become a snare for us if you misinterpret, right? That can become a snare. Seriously, we can make Pharisees ஏன் பார்க்கல இவ்ளோ லா வச்சிருந்தாங்களே, அவங்களால ஏன் பார்க்க முடியல ஜீசஸ? அதாவது இந்த ப்ராஃபசி வாசிங் வந்து ரெவலேஷன் பண்றாங்க. அத்தானா ப்ராஃபசி ஐசாயா 53ல இருந்து அப்படியே உனக்காக அடிக்கப்படுவார், நொறுக்கப்புறம் ஆட்டுக்குட்டியா போல வருவார், பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியா வருவார், அப்படி எல்லாருக்கும் ஏன் அவங்க இன்னும் பார்க்க முடியல அப்படின்னு நினைக்கும் போது it can become a snare if you interpret it wrongly. ஆமா, இன்டர்பிரேஷன்ல தான் எல்லாமே இருக்கு. you know and the utility of the word of the God according to the situation and according to their own criteria is a snare. Very big snare. ஸ்னேருக்கு தமிழ்ல என்னன்னு கொடுத்திருக்கு? கண்ணி. கண்ணி. கண்ணியா? அப்படியே அந்த பிடிக்குள்ள கண்ணி. பாப்ப. ஆமா, சுருக்கு. சுருக்கும் கண்ணியும். சுருக்கும் கண்ணியும். இல்ல, டிராப்னா வந்து உனக்கு ஆர்டினரி லேண்டுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது. வலை தானே. ஒரு நம்ம எங்க ஸ்னேர வாசிப்போம்? அந்த சாம் 91ல தான் வாசிப்போம். லைக் ஒரு வேட்டையாளன் பிடிக்கிறதுக்கு சொல்லுடி. ஹண்டர்ஸ் வந்து பிடிக்கிறதுக்காக அந்த இதையும் வந்து ஒன்னாவே வச்சிருப்பாங்க. வந்து அது காலு குழி. ஆமா, அந்த யானையெல்லாம் பிடிக்கிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தானே. ஆமா. சோ அதுதான் உனக்கு அதுல வந்து நமக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. நான் அந்த ஒரு கமெண்ட்ரி பார்த்தேன். The table figuratively sets forth their prosperity, the abundance of all things. It represents peace and security.